Let's go back to ahead of the game. With it being Korean Heritage Night, his mom throughout the 2024 미국 메이저리그 포스트 시즌 야구의 신들이 총 출동한 가운데 MVP는 오타니도 아니고 무키 배츠도 아닌 토미 에드먼 선수였습니다. 그의 이름이 호명되자마자 미국 야구 팬들은 당연하다는 반응을 보였는데요. 수비부터 주루, 컨택까지 뭐 하나 빠지는 게 없는 데다 2019년 메이저리그 데뷔 후 지금까지 미친 꾸준함을 보여주고 있기 때문이죠. 그런 토미 에드먼이 한국인 어머니를 둔 한국계라는 사실, 야구 팬들은 대부분 알고 계실 텐데요. 2주 전 토미 에드먼의 어머니 곽경아 씨가 미국 야구 팬들을 폭소하게 만든 사건이 있었습니다. 영상으로 먼저 보시죠. Let's go back to ahead of the game. With it being Korean Heritage Night, his mom throughout the first pitch, and you guys hit on it earlier, she had been practicing all week for this, sending videos to Tommy, and he told me just ahead of the game, he was like, she is a little bit nervous, but you also have to bring it into context. She grew up a Dodgers fan, so being here watching her son in Dodger blue, that is something that makes it so special. And of course, with all of these fans in here, it added to a little bit of the pressure. And even afterwards, I told her, I said, it's okay, you still were awesome. And she said, I practiced so hard for this, guys. 포수석에 앉아있던 토미 에드먼 선수. 작동 오류난 어머니의 시구를 보더니 웃는 얼굴로 공을 주워옵니다. 토미 에드먼 선수는 평소에도 내 야구 인생에 뿌리는 가족이라고 강조해온 바 있는데요. 그 중에서도 어머니와 유대감이 남다르다고 합니다. 어릴 적부터 야구장에 함께 드나들고 훈련할 때마다 도시락을 싸주고 유니폼 세탁까지 부지런히 해주었던 어머니는 LA 다저스의 열렬한 팬이었고 토미 역시 다저스의 팬으로 자랄 수밖에 없었다고 하는데요. 2024년 토미 에드먼이 LA 다저스 유니폼을 입게 됐을 때 가족 모두가 눈물을 글썽였을 정도로 감격했다고 하죠. 이날 시구는 살짝 코믹하게 끝나긴 했지만 그 장면마저도 토미와 어머니의 돈독한 관계를 보여주는 명장면이지 않았나 싶은데요. 그런데 여러분, 여기서 끝이 아닙니다. 토미 에드먼의 가족사를 들여다보면 더욱 흥미진진한 포인트가 많거든요. 토미 에드먼이 졸업한 학교는 전 세계적인 명문대인 스탠퍼드 대학교. 그의 전공은 심지어 수리 컴퓨터 과학부입니다. 고교 시절 성적은 4.5점 만점에 4.48점으로 최고 우등생이었던 토미 에드먼은 대학에 진학해서도 마찬가지였다고 합니다. 야구로 눈코뜰 새 없이 바빴던 시절에도 4.0 만점에 3.82점이라는 경이적인 학점을 기록했거든요. 메이저리거가 아니었더라도 뭐든 한 자리 했겠다 싶은데요. 대체 이 괴물 같은 능력은 어디서 온 걸까요? 답은 간단합니다. 부모님부터 사기캐였거든요. 어머니는 의대 출신에 외할머니는 고려대 졸업생, 외할아버지는 수의사셨다고 하고요. 아버지는 수학 교사에 야구부 코치까지 겸임한 인물이었습니다. 공부는 엄마, 야구는 아빠한테 물려받은 셈이죠. 어릴 적부터 수학 문제 풀다가 배트 휘두르고 실험 레포트 쓰다가 캐치볼 하는 게 일상이었던 토미 에드먼. 어찌 보면 운명 자체가 야구 천재, 브레인이 되도록 설계된 게 아니었나 싶은데요. 메이저리거에서도 똑똑한 선수로 유명해서 경기 중에도 상황 판단과 수싸움이 남다르다는 평을 자주 듣곤 하죠. 더욱 흥미로운 것은 미국에서 나고 자란 토미 에드먼이 가진 한국인으로서의 정체성입니다. 이 부분을 가장 잘 보여주는 사례가 2013년 WBC 당시 미국 대표팀 제안을 거절하고 대한민국 대표팀을 선택한 부분이지 않나 싶은데요. 그가 경험한 한국, 그리고 한국 야구 팬들은 어떤 느낌이었을까요? 영상으로 확인해 보시죠. Korea, man, what was it like to just take me through the whole experience if you can, right quick? Yeah, no, it was pretty special to get a chance to represent my mom's heritage. I mean, I hadn't really gotten to tap into that much of my Korean side before, just growing up in San Diego. Obviously, I had my Korean relatives that I would hang out with for holidays and everything, and we'd go up to LA and have Korean feasts for like Christmas and Thanksgiving. But I had never been to Korea before this tournament, and to get the chance to do so was really special, and to see the support I had out in Korea was really cool. Did you learn anything from the baseball side of things? Like, is there any players we should look out for? Just that the whole baseball side of things? What was that like? Yeah, it was great. I got a chance to play up the middle with Ha-Seong Kim, who's with the Padres right now, and he's a great guy, really good player. And
and he's having a good year for San Diego right now. And there's a couple of young guys over there as well who I think are planning to come over to the United States in the next couple of years. So I think just keep an eye out for some guys coming over from playing a once-in-a-lifetime kind of deal. And I've learned so much from him, just in the way to conduct myself. And 사실 WBC 당시 미국 대표팀에게서도 토미에게 러브콜을 보냈지만 그는 단호하게 거절했다고 하죠. 이유는 단 하나, 어머니가 자랑스러워할 선택이었기 때문이었습니다. 메이저리그 스타들이 질비한 미국 대표팀과 맞서는 자리였지만 토미는 내 피에는 코리안 블러드가 흐른다며 한국 대표팀 유니폼을 고집한 건데요. 대한민국 국가대표팀으로 활약한 경험 후 토미 에드먼은 스스로를 한국계 미국인이 아닌 한국인으로 소개하는데 망설임이 없어졌습니다. 단순히 어머니의 혈통을 이어받았다는 걸 뛰어넘어 한국 문화와 정서를 체득한 진짜 한국인이라는 자부심이 생긴 것이죠. 그뿐만이 아닙니다. 토미 에드먼은 한국 팬들과의 교감에 무엇보다 놀랐다고 하는데요. 첫 경기에서 태극기를 들고 등장할 때 관중석에서 터진 환호에 눈시울이 붉어질 정도로 가슴이 벅찼다고 합니다. 한국에서의 경험은 내 야구 인생 최고의 순간 중 하나라고 자랑스럽게 말하는 그의 목소리에는 확실히 진심이 담겨 있습니다. 그동안 해외에서만 살아온 그에게 한국의 정서와 팬들의 열정은 무엇보다 깊은 인상을 남긴 것이죠. 이러한 특별한 경험은 메이저리그에서의 활약에도 큰 영향을 미쳤습니다. 한국 팬들의 뜨거운 응원은 그에게 큰 동기부여가 되었고 다시 한번 한국과의 연결고리를 확실히 다진 계기가 되었죠. 메이저리그에서의 그의 성적은 여전히 뛰어납니다. 포스트 시즌 MVP로 선정된 작년에 이어 올 시즌에서 그가 보여준 실력은 더 이상 한국계 미국인이 아닌 세계적인 선수로서의 입지를 굳혔다는 증거가 되고 있는데요. 안타깝게도 지난 4월 말 오른쪽 발목 염좌로 부상자 명단에 오르긴 했지만 토미 에드먼은 부상 전까지 8개의 홈런과 24개의 타점을 기록하는 등 팀의 압도적인 기여를 해왔습니다. 그리고 무엇보다 인상적인 사실은 토미 에드먼이 언제나 겸손함을 잃지 않는다는 점입니다. 아무리 화려한 성적을 쌓아도 자만하지 않고 동료들의 공을 먼저 언급하며 팀워크를 중시하는 모습은 팬들뿐만 아니라 감독과 코치진에게도 깊은 인상을 남기고 있죠. 경기 외적인 부분에서도 모범적인 태도로 구단 내부 평가도 매우 높다고 하는데요. 야구 실력뿐만 아니라 인성과 리더십까지 겸비한 완성형 선수라는 말이 괜히 나오는 게 아닌 듯합니다. 미국 스포츠 언론 역시 그의 활약에 대해 극찬을 아끼지 않고 있습니다. ESPN과 MLB.com 등 주요 매체들은 토미 에드먼을 다재다능한 천재라고 칭하며 그의 뛰어난 수비와 타격 능력뿐만 아니라 게임 내에서 보여주는 지능적인 플레이에 대해 높이 평가하고 있고요. 부상에서 빠르게 회복해 LA 다저스를 이끌어주길 기대하고 있다고 하죠. 이처럼 학벌이면 학벌, 실력이면 실력, 성격이면 성격, 거기다 한국 사랑까지 장착한 토미 에드먼. 그는 야구뿐만 아니라 인생에서도 최고를 추구하는 선수라는 생각이 드는데요. 미국과 한국 두 나라의 야구 팬들이 토미 에드먼이 선수로서 성장해가는 모습에 매료된 이유를 알 것 같습니다. 여러분은 어떻게 보셨나요? 오늘 영상도 흥미로우셨다면 좋아요와 구독 부탁드리겠습니다. 항상 함께 해주시는 구독자, 시청자 여러분 감사합니다.